हाँ जी विद्यार्थियों 10 मई ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤਾ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ है। तो देखो मनुख कीरत दियाँ अथाह सिरजनात्मक शक्तियां का मालिक है, वह होर अगे बढ़ के रचना का जोड़ा है नवा संसार सिरज सकता है। इसलिए उसनू होर उत्साह ते जोर नाल अगे बढ़ना चाहिए है। उसका जोड़ा है भविख उस लई जगमगा रहा है। उसनू अगे बढ़ के उसका जोड़ा प्यारा मूँह है वह चुम लेना चाहिए है। तो अगला क्वेश्चन की है, अगला केंद्री भाव दूसरा वारिस शाह। तो देख सकते हो कि वारिस शाह कविता अमृता प्रीतम की रचना है। इसका केंद्री भाव हेठ लिखे अनुसार है। 1947 के फिरकू फसादा ने पंजाब की धरती के चप्पे चप्पे नूं अपनी लपेट में लै लिया, जिस करके इत्थे प्रेम प्यार दीयां गल्लां खत्म हो गईयां, पंजाबी सभ्याचार रुल गया तो पंजाबी नौजवान प्रीत नूं भुल के इस्त्रियां उपर जुल्म ढाउण लगे। तो उस तो बाद है क्वेश्चन अपना तीसरा। तो देखो कि है मेरा बचपन का केंद्री भाव। तो मेरा बचपन कविता डॉक्टर हरभजन सिंह की रचना है। इसका केंद्री भाव हेठ लिखे अनुसार है। तो पिताहीन बच्चा होरां सधारण बच्चों वांग अपना जिहड़ा बचपन नहीं भोग सकता, उसकी जिहड़ी हैगी आ शर्म हया विच डुब्बी माँ उसके मानसिक ते सरीरक विकास विच हिस्सा नहीं पा सकती। अजिहा बच्चा जदों वड्डा हुंदा है तो उसनूं इस गल का दुख हुंदा है कि उसकी मासूमियत उस पासों खुस गई है। तो उस तो बाद है अपना गीत केंद्री भाव। तो देखो गीत की है, तो गीत कविता शिव कुमार की रचना है। यह एक विषाद गीत है। इसका केंद्री भाव हेठ लिखे है। तो देखो जिहड़ी हैगी बीरी प्रीतम प्रेमिका के विरोह कारण इन्ना दुखी ते विषादग्रस्त हुंदा है कि वह चाहुंदा है कि हुण ही उस नूं ठीक है बीरा की भट्ठी विच इन्ना भुन्ने कि वह छेती मर जाए। तो उस तो बाद है पंजवां। तो देखो की है एवें ना बुत्ता ते डुली जा पानी। तो देखो एवें ना बुत्ता ते डुली जा पानी जिहड़ी हैगी कविता सुरजीत पात्र की रचना है। इसका केंद्री भाव हेठ लिखे अनुसार है। तो देखो पानी दा रुखां ते जीवन नाल डूंगा संबंध है, इसनूं एवें नहीं गवाना चाहिए है, पानी का संकट जीवन लई घातक होवेगा। तो दोस्तों आ तुहाडे केंद्री भाव कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस तो बाद जिहड़े तुहाडे आपां ये जिहड़े कहानियां हैं ठीक है जी, इन्हां नूं रुक के थोड़ा जिहा होर जिहड़ा आपां सब तो उपर आ जाने सब तो पहला जिहड़े एक्सपैक्टेड क्वेश्चन हैं यानी कि जो आ सकते हैं सॉल्वड। तो देखो पंजाबी सभ्याचार की जाण पहचान जो कि दोस्तों एक एक नंबर वाले पहले आप देख लेना, क्योंकि ये तुहानूं आउणगे 5 का नंबर के आउणगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखो कि ये पहला प्रश्न पंजाब के लोक किते ਅਤੇ लोक कलावां लेख का लेखक कौन है। तो देखो किरपाल कजाक ठीक है जी। तो प्रश्न दूसरा औजारां का विकास किस चीज़ की जिहड़ी हैगी लपत नाल होया। तो दोस्तों वो धाता दे नाल होया। तीसरा प्रश्न संस्कृत विच हत्थ नूं की कहा जाता है। तो दोस्तों उसनूं कर कहा जाता है ठीक है। उस तो बाद है दोस्तों लोक किता किसनूं कहा जाता है। दोस्तों वो पिता पुरखी काम नूं लोक किता कहा जाता है। अगला प्रश्न लोक किता सीखण का जिहड़ा सिलसिला किस तरह चलता है। तो दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा कि कारीगरी नाल किते काम विचों जिहड़ा हैगा ठीक है जी जदों सोहज जिहड़ा हैगा सोहज पैदा हो जाता है तो वह की रूप धारण कर लेंदा। तो दोस्तों वह कर लेंदा है शिल्पाकारी ठीक है जी। तो उस तो बाद अपना है कि मनुख द्वारा किए जाने वाले कामां दे सोहज सादगी ते कलात्मक गुणा करके किस कला का जन्म होया। तो दोस्तों वो होया लोक कला का। प्रश्न 8वां प्राचीन लोक कला नूं प्रगट करन वालियां मूर्तियां गहने मोहरां ते चित्रकारी वाले मिट्टी के भांडे कित्थों मिलते हैं। तो दोस्तों वो सिंध घाटी की खुदाई तो मिलते हैं। तो अगे है दोस्तों भांडो मिट्टी नील चूना जिहड़ी हैगी है ठीक है। तो हिर मिर्ची हल्दी तो उस तो बाद जिहड़ी कालख केशू तो दोस्तों अपना सिंग रफ खड़ियाँ या फिर पीली मिट्टी की वरतों किस कला की सिरजन लई हुंदी है। तो दोस्तों वो लोक कला दे लई हुंदी है। तो अगला क्वेश्चन पंजाब की लोक कला विच कढ़ाई की किहड़ी कला की विशेषता है। तो दोस्तों वो है अपनी बाग फुलकारी की। तो अगे है क्वेश्चन बाग और फुलकारी की कढ़ाई किस कपड़े उत्ते की जाती है। तो दोस्तों वो खद्दर के कपड़े उत्ते की जाती है। फुलकारी की कढ़ाई कपड़े उत्ते किस पासियों की जाती है। तो दोस्तों पुठे पासियों की जाती है। तो उस तो बाद अगला प्रश्न अपना की है विआह दियाँ फुलकारियां दे नाम लिखो या फिर किहड़ियां फुलकारियां कुड़ी दे नानकी छक विच लैके आउंदे हन। तो दोस्तों चोप ते सुबर। तो अगला प्रश्न देखो दोस्तों की है फिलिंग द ब्लैंक्स सन ठीक है जी। ये एक एक नंबर के तुहानूं आउणगे ठीक है। तो प्रश्न 14वां है दोस्तों ये हेठ लिखे वाकां विचलियां जिहड़ी खाली थावां नूं भरन लई टुकवे शब्द लिखो। तो लोक किते प्राचीन समय तो ही ठीक है जी जीवन जांच दी हिस्सा रहे हैं। तो लोक किते विच उस नूं ठीक है उस्ताद मन्निया जाता है जो अपने काम विच निपुण अते कारीगर होवे ठीक है। तो अगला प्रश्न की है कि किसे जिहड़े हैगा पेचीदा या फिर औखे काम नूं ठीक है जी तो गोरख धंधा कहा जाता है। तो उस तो बाद है कि मशीन नाल बनाई वस्तु विच कारीगर की थां
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਢਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੀ ਕੋਹਲੂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕਨਿਆਵਾਂ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਗਿੱਧਾ, ਸੰਮੀ, ਕਿੱਕਲੀ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸੰਮੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਕਿੱਕਲੀ। ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭੰਗੜਾ, ਝੂਮਰ, ਲੁੱਡੀ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਢੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਢੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਨਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੋਲਚੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਕੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਝੂਮਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਢੋਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਸੰਤਮਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਚ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਲੁੱਡੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ, ਚੋਬਰਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਧਮਾਲ। ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਖੱਲੀ, ਹੀਮੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਡੰਡਾਸ। ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ। ਗਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀ ਨਾਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਧਾ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਢੋਲ ਦੀ ਸਰਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਤਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਤਾਜ ਲੋਕ ਨਾਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ। ਲੋਕ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਡ ਭਗੌਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਕਲਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਮੋਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2 ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਰੰਗਾ ਤੇ ਬਿਗਲਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਰੰਗਾ ਤੇ ਬਿਗਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਗਲਾ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਖੌਲੀਆ। ਨਕਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਦੇ 3 ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਘੱਗਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਨਕਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਗੀ ਅਣਆਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਣਆਰਿਆ ਭਾਰਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ। ਨਕਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਗਲਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਕਲੀਏ ਨਕਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹਨ।
उस तो बाद क्वेश्चन की है कि पंजाबी सभ्याचार परिवर्तन लेख का लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रोफैसर राजिंदरपाल सिंह बराड़। पंजाबी सभ्याचार परिवर्तन पाठ विच वगदा दरिया किस नूं कहा गया? तो दोस्तों सभ्याचार नूं कहा गया। पंजाबी सभ्याचार दे मर्द प्रधान समाज विच औरत नूं की समझिया जांदा है? तो दोस्तों पैर दी जुत्ती। किस ने औरत नूं मंदा कहण तो वरजिया है? तो दोस्तों श्री गुरु नानक देव जी ने। पंजाब औरतां दे रवायती पंजाबी पहरावे विच की शामिल सी? तो दोस्तों वो है अपना घगरा चोली। अगला क्वेश्चन की है कि पंजाब हाँ जी सॉरी पंजाबी लोगों में की खाण की रुचि वध रही है? तो दोस्तों पीजा बर्गर हॉट डॉग चॉकलेट। तो दोस्तों इन्होंने चारों चीज़ों के तुसी की खाने हो कमेंट्स बॉक्स के जरूर दस्यो। तो अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन पंजाब में रसगुल्ला कित्थों आया? तो दोस्तों बंगाल तो। पंजाब में डोसा इडली सांबर कित्थों आया? तो दोस्तों डोसा इडली है जो दक्षिण तो आया सीगा। तो अपना दोस्तों क्वेश्चन है साडे पंजाबी सभ्याचार के किहड़ी चीज़ का वड्डा धब्बा है? शराब और नशे। ठीक है जी। उस तो बाद है उलडेज जिहड़ा हैगा उलडेज तो होम किस चीज़ का मुकाबला नहीं हो सकते? पंजाबी सत्थ का। ठीक है जी। तो उस तो बाद है अपना क्वेश्चन कि नवी पीढ़ी किहड़े साधना की खुल के वरतों कर रही है? तो दोस्तों वो कर रही है संचार साधना की। पंजाबी सभ्याचार परिवर्तन जिहड़ा हैगा ठीक है जी वो लेख विच दसे गए संचार साधना विचों किसे दो नाल लिखो इंटरनेट तो मोबाइल फोन। तो किस परंपरा नूं दोस्तों मुड़ जिहड़ा सुरजित करके प्लास्टिक के लिफाफिਆਂ तो निजात मिल सकती है? झोले की परंपरा नूं ओह किहड़ी भाषा है जिहड़ी सभ्याचारक जिहड़ी हैगी दोस्तों कलावां ते अंतरराष्ट्रीय मंडी बन गई है? तो दोस्तों अंग्रेजी। भारती पंजाब विच किस लिपि विच लिखी जाती है? गुरमुखी। पाकिस्तानी पंजाब विच पंजाबी जिहड़ी हैगी किस लिपि विच लिखी जाती है? ओह सौमुखी दे विच। ते अगे है दोस्तों ट्रू फाल्स तुहाडे देखो नवे सभ्याचारक पक्षी कई बार अपने विरसे भुल जाते हैं। हाँ साडे रवायती खाने खुराकी तत्तां के मामले में चंगे या फिर महंगे हैं? नहीं। ठीक है जी। पंजाबियों में विदेश जाने का रुझान जिहड़ा है वधिया है। हाँ जी बिल्कुल सही वधिया है कि तुसी भी बाहर जाना चाहते हो दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखो जिहड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों। तो ये की है कि सभ्याचार एक जिहड़ा हैगा वगदा ठीक है जी दरिया है। तो देखो दोस्तों अगला की है पिंड विच साउण महीने पूरा जिहड़ा हैगा जिहड़ा पंदरवाड़ा लगन वालियां धीआं ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਧਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾਈ ਦੀ। अपनी पाठ्य पुस्तक में दर्ज अमृता प्रीतम की कविता का नाम दसो? तो दोस्तों वारस शाह। तो अगला क्वेश्चन की है कि अमृता प्रीतम की कविता वारस शाह विच किहड़े साल का दुखांतक चित्रण होया है? तो दोस्तों 1947। वारिस शाह विच जिहड़ा किस कवि धारा का कवि सी? तो दोस्तों किस्सा कवि धारा का सीगा। ठीक है जी। तो डॉक्टर हरभजन सिंह की जिहड़ी हैगी है दोस्तों वो किहड़ी कविता तुहाडी पाठ्य पुस्तक में दर्ज है? तो दोस्तों मेरा बचपन कविता किस रिश्ते की गैर हाजिरी कारण बचपन रुल जाता है? पिता की। गीत कवि ठीक है। गीत कवि रचना किस दी रचना है? तो दोस्तों शिव कुमार बटाली दी। शिव कुमार बटाली ने अपना गीत किस नूं संबोधन करके लिखा? तो दोस्तों भट्ठी वाली नूं यानी कि प्रेमिका नूं। शिव कुमार बटाली के गीत का मुल सुर की है? तो दोस्तों उदास। ठीक है। एवें ना बुत्ता ते डोली जा पानी गजल का जिहड़ा कवि है या फिर लेखक कौन है? दोस्तों सुरजीत पात्र। माड़ा बंदा कहानी किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों वो प्रेम प्रकाश की रचना है। ठीक है। उस तो बाद माड़ा बंदा कहानी के एक पात्र का नाम लिखो कहानीकार। तो कहानी की जिहड़ी हैगी कहानी की पत्नी वड्डा मुंडा ते रिक्शे वाला इस कहानी के होर पात्र हैं। तो उस तो बाद माड़ा बंदा कहानी विच माड़ा बंदा कौन है? तो दोस्तों देखो जिहड़ा तिन्नां विचों कोई भी नहीं जिहड़े ए वाले ऑप्शन है ठीक है जी इन्हां विचों जिहड़ा कोई भी नहीं हैगा। तो उस तो बाद कौन है कि माड़ा बंदा कहानी विच धर्म पोथी कौन पढ़दा या पढ़ती है? तो दोस्तों कहानीकार की पत्नी जिहड़ी हैगी आ वो धर्म पोथी जिहड़ी हैगी आ पढ़ रही सी। ते पत्नी ने 3 रुपए कित्थे देण दी गल कीती? पिंगलवाड़े। तुहाडी पाठ पुस्तक विच गुलजार सिंह संधू की लिखी हुई किहड़ी ठीक है जिहड़ी संगरहित जिहड़ी हैगी आ? तो दोस्तों वो जितो ते जीत दा वीर। ते सतिया सही कहानी किस दी लिखी हुई है? तो दोस्तों दलीप कौर टिवाणा दी। तो उस तो बाद कि सतिया सही कहानी के पात्र का नाम दोस्तों वो अन्ना मंगता मैं पात्र कहानीकार शहीद भगत सिंह की मंगेतर। तो उस तो बाद की है कि गड्डी विच जिहड़ा अन्ना मंगता किस बारे गीत गा रहा सी? तो दोस्तों शहीद भगत सिंह ते उसदे मंगेतर बारे वो गीत गा रहा सीगा। तो दोस्तों अगे क्वेश्चन की है कि किस नूं फांसी का हुक्म सुनाया गया सी? तो दोस्तों भगत सिंह दे बुटेश्वर दत्त नूं। ते सतिया सही कहानी का मुख पात्र कौन है? शहीद भगत सिंह की मंगेतर। सतिया सही कहानी के गीत सुनन उपरंत लेखका के मन दे किस दे बारे दोस्तों जिहड़े हैगे ख्याल आउण लगे सन? तो दोस्तों ऑप्शन की है भगत सिंह बारे भगत सिंह के मंगेतर बारे। तो दोस्तों इसका जिहड़ा आंसर है भगत सिंह के मंगेतर बारे। तो खाता पूरियां करो दोस्तों। देखो ये की है हाँ जी। तो देखो ये की है कि बह के खाद्या ਤਾਂ ਖੂਹ भी निखुट जाते हैं। तो देखो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर यह आ जाएगा। तो उस तो बाद है कि नवा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नवा 9 दिन ਤੇ ਜਿਹੜਾ दोस्तों नवा 9 दिन पुराना 100 दिन। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ठीक है जी तो जग जिते माहा मोठा विच ठीक है जी कोई वड्डा छोटा नहीं हुंदा। तो उस तो बाद की है कि छज ता बोले ठीक है छाननी क्यों बोले?
ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਠੁੱਟਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੁੱਟਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਛੰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਧੰਦਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਧੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਾਹੂਕਾਰੀ ਦੇ ਦਲਾਲੀ। ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਧੰਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਣਚਾਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਹਿਤ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਹਲ, ਪੰਜਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਤੰਗਾਲੀ, ਸਲੰਗ, ਜੁੱਲਾ ਤੇ ਦਾਤੀ, ਕਹੀ, ਰੰਬਾ, ਕੁਹਾੜੀ, ਕੁਲਾੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਮੰਜਾ, ਪੀੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਧਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੜਵੰਜੀ, ਚਰਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕੀ, ਸੰਦੂਕ, ਕੁੱਟਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਭੰਗੂੜਾ, ਚੱਕਲਾ, ਵੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਕਲਾ ਵੇਲਣਾ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਤਾ, ਮੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਲਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬਜਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੋਸਤੋ ਲਚਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਹਜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗ, ਚੋਪ, ਸੁੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਪੱਤਰਾ ਅਤੇ ਨੀਲਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਗ ਦੀ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰਸ ਠੀਕ ਤਿਕੋਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 6 ਕਲੀਏ 8 ਕਲੀਵੇ ਅਤੇ ਚੋਪੜ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਉਂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਢਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਦੀ ਕਢਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਬੁੱਟੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਦੇਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਗਿੱਧਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਤਾਲੀ ਨਾਚ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਾਲੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟੱਪੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਸੁਧਰਵਾ ਨਾਚ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਮਕਾਵੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਭਾਈਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇ ਦੋ ਖੱਟ ਲਿਆ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਕਲੇਜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਸੜ ਜਾਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਚ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਸਤੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਿੰਗੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਬ ਜੋੜ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮਾਂ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੂਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਭੰਗੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ, ਝੂਮਰ ਅਤੇ ਲੁੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਗੜੇ ਅਤੇ ਗੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਚ ਦੋਸਤੋ ਢੋਲ ਦੀ ਸਰਲ ਤਾਲ 'ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲੂੰਦੇ ਹੋਏ ਨਚਾਰ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਢੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਚਾਰ ਢੋਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਲਾਕੜੀ ਬੋਲੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤੁਕ ਅਤੇ ਉਚਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਢੋਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਦਰਭ ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਮਟਾ, ਡਾਂਗ, ਕਾਟੋ ਅਤੇ ਸੱਪ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਉਂ ਟਾਲੀ ਤੇ ਪਾਵੇ, ਕੰਨੀਦਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚਾਦਰੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵੇ, ਦੁੱਧਿਆ ਕਾਸ਼ਨੀ ਬੰਦੇ ਸਾਫੇ, ਜਿਉਂ ਉੱਡਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਉਂ ਬਗਲਾ ਤਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭੰਗੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਚਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਪੀੜਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਬੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਨਵ ਸਿਰਜਕ, ਨਿੱਜੀ ਗੀਤ, ਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸਟੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਾਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਕਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਾਰ ਕਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਘਾੜਨ ਦੇ ਸਮਰਥ
ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਰੀਸ ਜਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਚੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਕਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਝਮੋਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰੇ ਬਗੈਰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲਾਂ ਚੁਸਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਵਿਅੰਗ ਨਾਟਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਸਜੀਵੀ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਖੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਨਕਲੀਆਂ ਨਿੱਕਾ ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਲਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਚਮੋਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸ ਰਸ ਸਿਖਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਉਹ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 10 ਤੋਂ 15 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹਾਸ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਬਿਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੰਗੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਗਲਾ ਮਖੌਲੀਆ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਗਲਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀਏ ਪੇੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀਏ ਦੀ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੈਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਖੌਲ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਵਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਵਿਧੀ ਨਕਲੀਏ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਛੇੜਛਾੜ ਹਾਸ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਵਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਮੋਟਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਤਬਲਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਿਆਂ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਵਟੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਗਰੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਲੀਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਗਰੀ ਪਿੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨੀ ਪਿੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਥੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੜ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਬੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣਤਰ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
है। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁੰਡ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਘੱਗਰਾ ਅਤੇ ਕੁੜਤੀ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਜੀਨ ਟੌਪ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਰਟ ਪਹਿਨਣ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੈਪਰੀ ਹਾਫ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਮੂਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸਕਰਟ ਵੀ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਗ ਰੋਟੀ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਲੱਸੀ ਸਕੰਜਵੀ ਸ਼ਰਬਤ ਠੰਡਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਤੂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਪੀਜੇ ਬਰਗਰ ਹੌਟ ਡੌਗ ਚਾਕਲੇਟ ਟਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਯਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਜੇ ਬਰਗਰ ਹੌਟ ਡੌਗ ਚਾਕਲੇਟ ਟੌਫੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਗ ਰੋਟੀ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਲੱਸੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਸ਼ਰਬਤ ਠੰਡਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਾਣੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮਿਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਜੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਾਡਲਲੈਸ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੂਹੜਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 22 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਮਾਰਚ 2022 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ की बेनती है कि मैं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ठीक है जी की है BA पास एक पढ़िਆ लिखਿਆ बेरोजगार नौजवान हाँ, नौकरी ना मिलन करके मैं मच्छी पालन का काम आरंभ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਏਕੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 81/ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਸਰਾਜ गंज जलंधर मिति 10 नवंबर 2022 आमदन कर ऑफिसर ठीक है जी इनकम टैक्स ऑफिसर। उस तो बाद दोस्तों आमदन कर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जलंधर। तो उस तो बाद देखो की लिखा कि विषा की है वाधू जमा कराए गए टैक्स की रिफंड बारे ये लैटर आ। तो देखो श्रीमान जी साल 2021-22 मेरे वालों जमा कराए गए इनकम टैक्स संबंधी हेठ लिखियां गल्लां आपदे ध्यान दे विच योग हन कि 2021-22 मेरे वालों दोस्तों 2020-21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 9510 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2021-22 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮਦਨ ਦੋਸਤੋ 2020-21 ਨਾਲੋਂ 20,248 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ BCDPK 8007P। ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਸਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮੈਸਰੇਜ ਮਾਡਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਮੈਸਰੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕੇਂਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਡ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਰੱਥ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਰੱਥ ਰੋਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 815 ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2022। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੈਸਰੇਜ ਮਾਡਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇੜੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ 610 ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨੰਬਰ 16,632 ਮਿਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਡੱਬ ਖੱਡਬੀਆਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਰਾਓ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ 84 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 706 ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BCom ਪਾਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਹਿਤ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਪਨੀਰ ਮੱਖਣ ਲੱਸੀ ਖੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਮਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 71 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੁੱਧ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1029 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਿਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2022। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਦੁੱਧ 71 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਢੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 71 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਢੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਟੈਂਪੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੋ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਗਰ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਜਾਵਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਰਚ ਪਿਆਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਸਮਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਤ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰਵਾ ਮੰਗੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸੰਬੰਧੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ 300 ਕੱਪ, 300 ਪਲੇਟਾਂ, 50 ਡਾਈਨਿੰਗ ਸੈੱਟ, 300 ਗਲਾਸ, 300 ਕੁਰਸੀਆਂ, 2000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਮਿਆਨਾ ਤੇ 300 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਰੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਦੱਸੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਸਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫਰਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1610 ਮਿਤੀ 5 ਮਈ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦਲਾਂ ਤੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲ ਪੂਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣਦੇ 51,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਨੰਬਰ 22167 ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਿਤੀ 14 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ, ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਬੁੱਕ ਡਿਪੋ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਪਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BP ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਪਾਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਫੇਥ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ 10ਵੀਂ ਤੇ MBD ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਈਡ ਲਾਜ਼ਮੀ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, MBD ਗਾਈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਈਡ ਚੋਣਵਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ SMS ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 10 12 60 61 511 ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 91 66 77 78 110 ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ SMS ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ SMS ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ ਦੀ ਕੋਡ ਨੰਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਸ਼,
ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਖਾਨਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸੰਬੰਧੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਢਾਈ, ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਧੋਣ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਬਾਘਾ ਬਾਰੀਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ, ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 114, ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ 2022। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਫਸਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਹਾਂਜੀ, LIC ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ BA ਪਾਸ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਖੋ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ITI ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੇਜ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਨੀਸ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਸਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਲਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ, ਪਿਨ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ, ਮਸਾਜ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ 1/3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਤਕਨੀਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਨ-ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 43 × 136, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 136 ਟੋਟਲ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ 43 ਵਰਡਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 136 ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 45 ਆਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 43 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਵਰਡਿੰਗ ਗਿਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਰਡਿੰਗ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵਰਡਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਰੋਕ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਬਣੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਚਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੇੜੇ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲਣਸਾਰ ਨਿੱਘੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਵਾਈ, ਧੁੰਦ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਟਾਈ ਫੈਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਿਰਲੇਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਸੁਲੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਮਾਣ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਡੋਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਸਲੀਕੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਖ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਤਰਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਤਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਬੇਮਿੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਹੌਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਦੋ ਬਣੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਦੀ, ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਤੇ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ 1/3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਟੁਕਵਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਵੋਟਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਢ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1952 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਧਨਾੜ ਤੇ ਰਜਵਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 10ਵਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਊ ਪਰੰਤੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 11ਵਾਂ ਵਾ, 11ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 12ਵਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਹਮੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੂਏ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਮਖਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਉਪਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 13ਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੋਸਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੋਸਤਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਹਫੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਰੰਤੂ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਾਚਨ ਵਿਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਖੌਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਖੌਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਪਾਰਟ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ PSB, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ।